कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तिशक्तिं नित्यानन्दमहन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्लुतं देवं अवधूतशिरो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि प्रचारणेन विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशवारिणि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीदत्तगदाधरा श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णोक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय तथाय गौरप्रमानते हरे कृष्ण मदे गोविंदो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमत्पाज्ञामदानन्दानमुस्तुते गोविंदराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम चतुर्थ अध्यायम ശ്ലോകം 33 സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല മനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർ ദേശേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം മനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർ യേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഓക്കെ, ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല നാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർ വേദേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലാം നാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർ യജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കണം. അംബിക കേശവദേദാസ് മദതി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലമനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേദേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലിശാമദേദാസ് മദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലമനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേദേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മദതി. ഓക്കെ,
रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनाम रूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्मकर्म विभेदे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु पद्मावती माता जी चलिए गुरु माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्पेजे समख्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूल मनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्म कर्म पेजे समख्यं परम प्रसीदतु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजश्री माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूल मनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि चाजर्म जन्म कर्म बेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्पेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा शिव वसन देवदास माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवन्नन्दः। नामानि रूपाणि जगज्जन्म कर्मभिर्भेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सिंधु सिक्के माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजता पादमूल अनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्वेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूल नामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्वेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी चलिए हरे कृष्ण अनम्यूट दो ओके वसंत माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो हरे कृष्ण भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्वेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके सीतारामन चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनाम रूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्भो भोजे च मह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूल मनोमरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि जगजन्मकर्मभिर्भेजे समह्यं परमप्रसीदतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवानन्दः। नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्
തേജസമഖ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല മനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മ കർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർജേജേസ്യ മഹ്യം പരമം പ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല മനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. യേ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല മനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ബാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂല മനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ. നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ലതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച കർമ്മ ജന്മഭിർ ഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം ഭേജേ സമഹ്യം പരമാ പ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലമനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമം പ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലം അനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ദത്തദിതി. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. യോ അനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലമനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നമാനി രൂപാണി ജഗജന്മകർമ്മഭിർഭോജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭജതാം പാദമൂലമനാമരൂപോ ഭഗവാനനന്ദഃ നാമാനി രൂപാണി ച ജന്മകർമ്മഭിർഭേജേ സമഹ്യം പരമപ്രസീദതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ദർശൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണിവ. സങ്കല്പാതീതമായ ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളവനും ഭൗതിക നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ലീലകളോ ഇല്ലാത്തവനും സർവവ്യാപിയുമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം തന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ ലീലകളോട് കൂടി അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ശാശ്വത രൂപനും ജ്ഞാനപൂർണനും പരമാനന്ദപൂർണനുമായ ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് എന്നിൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീല എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ലീലകളോ ഇല്ലാത്തവൻ. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിജി. അനാമരൂപ എന്ന അർത്ഥപൂർണമായ നാമം സംബന്ധിച്ച് ശ്രീധര സ്വാമി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പ്രാകൃത നാമരൂപരഹിതോ അഭി. നാമരഹിതൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള അനാമ എന്ന വാക്ക് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭൗതിക നാമങ്ങളില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം പുത്രനെ വിളിക്കുവാൻ നാരായണൻ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ച് അജാമിളന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. നാരായണൻ എന്നത് കേവലം ഒരു ഭൗതിക നാമമല്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അനാമ എന്ന വാക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദസ്പന്ദനം ഭൗതികമല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലും
കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം അഭൗതികമാണ്. ഭക്തന്മാരോടും അതേപോലെ തന്നെ അഭക്തരോടും തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപലീലകളോടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ ഈ നാമരൂപലീലകളെല്ലാം ഭൗതികമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതുമൂലം അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നാമവും രൂപവുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലൂടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരന് നാമമില്ലെന്ന അഭക്തരുടെ നിർണയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഭൗതികമല്ലെന്ന ഭക്തന്മാരുടെ അറിവും പ്രായോഗികമായി ഒന്നു തന്നെയാണ്. പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ഭൗതികമായ നാമമോ രൂപമോ ജനനമോ ആവിർഭാവമോ തിരോധാനമോ ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:6 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അചോപി സന്നവ്യാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോ അഭിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയാ. ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ അഥവാ അജൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അഥവാ ശുദ്ധസത്വത്തിൽ സ്വയം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം തന്റെ രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പ്രകടമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണത്. മറ്റുള്ളവർ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടർന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായി ഹർഷോന്മാദത്തിലാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായില്ല. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ബുദ്ധിഹീനർക്ക് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ പരിപൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സൗണ്ട് കുറവാണ്. എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് രാവിലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇന്നലെ മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കേൾക്കാണ്ടുണ്ടോ? കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല, കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭൗതിക പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ബുദ്ധിഹീനർക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ പരിപൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, നതസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതേ നതത് സമസ്യാഭ്യതിശകശാദൃശ്യതേ പരാസ്യ ശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ സ്വാഭാവികി ജ്ഞാന ഫലക്രിയാ ച. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പരിപൂർണമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛയാൽ എല്ലാം തൽക്ഷണം നടക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക നാമമില്ലെന്നും അവർ കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഗുണകർമ്മനാമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണൻ സർവ ആകർഷണീയനാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആകർഷകനാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തുകയും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം അസുരന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ വളരെ ആകർഷങ്ങളാകിയാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ
ഗിരിധാരി, മധുസൂദനൻ, അഗനിഷൂദനൻ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ഇതിനാൽ അദ്ദേഹം നന്ദ തനുജനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അസ്തിത്വമുള്ളതാണെങ്കിലും അഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അനാമനാമരഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക നാമങ്ങളില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആത്മീയമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ നാമങ്ങളാണുള്ളത്. പൊതുവെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഭഗവാൻ നാമരഹിതനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നീ ലീലകളാടാനും പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം, അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലീലകളാടാനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനും തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമായ കൃഷ്ണനായി സച്ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനായി പ്രത്യക്ഷനാകും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ലെന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും താൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ വരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അത്ര മഹത്വമേറിയതായതിനാൽ മറ്റാരാലും അത്തരം അസാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനാകില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിലും 16,108 ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. താൻ എത്ര മഹത്വമുള്ളവനാണെന്ന്, എത്ര വാത്സല്യങ്ങളുള്ളവനാണെന്ന്, എത്ര കാരുണ്യമുള്ളവനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം കൃഷ്ണൻ എന്നാണെങ്കിലും കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അദ്ദേഹം അളവറ്റ രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് നാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ്. ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലർക്ക് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർ ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നാമമോ രൂപമോ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്.
സങ്കല്പാതീതമായ ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളവനും ഭൗതിക നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ഗുണങ്ങളോ ലീലകളോ ഇല്ലാത്തവനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹം അപ്രകാരം തന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ ലീലകളോടുകൂടി അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ശാശ്വത രൂപനും ജ്ഞാനപൂർണനും പരമാനന്ദപൂർണനുമായ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എന്നിൽ കൃപയുണ്ടാകണം. നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമമായാലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം തന്നെ ലീലകളായാലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദർശൻ പറയുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണങ്ങളൊന്നും, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്നിൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ആവർത്തി പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അനാമരൂപ എന്ന അർത്ഥപൂർണമായ നാമം സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ശ്രീധരസ്വാമി പറയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. നാമരഹിതൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള അനാമ എന്ന വാക്ക് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക നാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭാകർ പറയുന്നത്, സ്വന്തം പുത്രനെ വിളിക്കുവാൻ നാരായണൻ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ച അജാമിളിന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. നാരായണൻ എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു ഭൗതിക നാമമല്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അനാമ എന്ന വാക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദസ്പന്ദനവും ഭൗതികമല്ല. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, അത് ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോലോകേര പ്രേമദാൻ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയും. ഈ ലോകത്തിലെ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉണ്ടാവും പലർക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതം കിട്ടും അവരെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ. അതിന്റെ ഉദാഹരണ പ്രഭാതിയുടെ പറയുന്നു, നാരായണൻ എന്ന് നാമം അജാമിളിന്റെ പുത്രൻ ഇട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അജാമിളന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നാരായണൻ എന്ന നാമം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ധാരാളം നാമങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. അത് അവര് പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. അജ്ഞാത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വെറുതെ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അവരൊരു ഭൗതിക ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആളെയാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അവര് ഭക്തരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അല്ലെ. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മമാർ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും അവര് കർമ്മിയായാലും അവരെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്താണ്, അവരുടെ നാമം അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ, പഴയ തലമുറയിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ ഭഗവാന്റേതായിരിക്കും അല്ലെ. രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, ഗോവിന്ദൻ, ഗോപാലൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുകൾ കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇതാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെ ആണെങ്കിലും അല്ലെ. നാമാഭാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സാങ്കേതികം, പാരിഹാസം അല്ലെ. എങ്ങനെയായാലും അതിനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ദിവ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ, അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉച്ചരിച്ചാൽ, അത് ശബ്ദിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും അതിന്റെ ശബ്ദസ്പന്ദനവും ഭൗതികമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേര് വിളിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവര് കേൾക്കാതെ തന്നെ അല്ലെ.
ഭഗവാൻ എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും അജാമിളന്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് അജാമിളന്റെ അടുത്തേക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെയൊക്കെ അയക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തന്മാര് നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലായിരുന്നു. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ ധാരാളം ലീലകളിൽ കാണാം അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ശരിയായ രീതിയിൽ വിളിക്കാഞ്ഞാൽ പോലും ഭഗവാൻ അല്ലെ, നേരത്തെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ഇതിലൊക്കെ അല്ലെ, നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരിട്ട് പേരെടുത്തിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അല്ലെ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി, കാരുണ്യം നൽകുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകൾ നോക്കിയാലും ദ്രൗപദി ആയാലും ദ്രൗപദിയെ അല്ലെ കുരുസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് അപമാനിക്കും അല്ലെ. അഗ്രേ കുരുണാമത പാണ്ഡവാനാം ദുശാസനേന ഹൃതവസ്ത്രകേശ കൃഷ്ണാത്തദാക്രോശതനന്യനാദ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തത്. അവർക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നാമാപരാധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് അല്ലെ, അതൊരു സങ്കല്പമായിട്ട് കരുതുന്നത്, സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ അപരാധമാണെന്ന്. ഈ മഹാമന്ത്രം ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നിരന്തരം ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ എന്താണ്, തിരിച്ച് ആ മന്ത്രം നമ്മുടെ ഗോലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം അഭൗതികമാണ്. ഭക്തന്മാരോടും അതേപോലെ തന്നെ അഭക്തരോടും തന്റെ അഹൈതവമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ പരമദൈവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയെടുത്ത് പിന്നെ പോകണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോടും അതേപോലെ തന്നെ അഭക്തരോടും തന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ പരമദൈവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ ലീലകളോടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ ഈ നാമരൂപ ലീലകളെല്ലാം ഭൗതികമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതുമൂലം അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നാമവും രൂപവും ഇല്ലെന്ന് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലും അവതരിക്കും അല്ലെ. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം സാധാരണ നാമം അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അല്ലെ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ശിലകൾ സമുദ്രത്തിൽ പൊന്തിക്കിടന്നു അല്ലെ. രാമ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ശിലകളൊക്കെ ഉയർന്നു കിടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വേറൊരു ലീലയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നേരത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ വാനരന്മാര് വൃന്ദാവന ലീലയിലുമുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ ഈ വാനരന്മാരൊക്കെയാണ് സേതുബന്ധനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവര് രാധാറാണിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കി തരാം
അതിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആ വാനരന്മാരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ്? രാമനാണെന്നോ? എന്താ? സാധാരണ വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് അവർ ഭഗവാനായിട്ടല്ല അവർ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, അല്ലെ? പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം സേതുബന്ധനമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അവര് നിങ്ങൾക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വാനരന്മാരൊക്കെ അവിടെ വരികയും അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതിക്കൊണ്ട് അവിടെ കല്ലുകളൊക്കെ ഇടുകയും അത് യമുനയിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് രാധാറാണിയും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കുറെ കല്ലെടുത്തിട്ട് യമുനയിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നാൽ അതൊക്കെ താഴ്ന്നു പോവുകയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേക കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹനുമാൻ സമുദ്രം കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ? എന്നാൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സേതു ബന്ധനം നിർമ്മിച്ചിട്ട്, പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാന് സാധിക്കാനിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ആ വാനരന്മാരനെയാണ് ഇപ്പോഴ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ, ദിവ്യധാമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെയുള്ള മരമായാലും ചെടിയായാലും പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും വൃന്ദാവനത്തെ ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നത് ധാം അപരാധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ധാം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ധാമിനെ, അതിനെ ഒരു സാധാരണ പ്രദേശമായിട്ട്, സാധാരണ സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നു. ധാം അപരാധമാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്, അത് ദിവ്യമാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ആ ലീലകൾ നമ്മൾ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ഇതുപോലെ ആരുടെ ലീലകളും വേറെ ആരുടെ ലീലകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ ആരും ചർച്ച ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണയാണ്, അല്ലെ? ഓരോരോ ആൾക്കാരും വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ മഹാത്മാക്കളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് പല നേതാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ കാണും, അല്ലെ? അവരെയൊക്കെ കുറച്ചു കാലം അവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, പിന്നീട് അവരെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മറക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ നിത്യവും പുതുമയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നവ യൗവനമാണ്. അദ്വൈതമച്യുതം അനാദി അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകള് ഇപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കാണാം, ഇന്ന് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ അസുഖം വരുന്നു, അവരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലാകുന്നു, അവർക്കൊക്കെ താടിയും മുടിയൊക്കെ നരക്കുന്നു, അല്ലെ? അവർ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാനെ താടിയും മുടിയൊക്കെ നീട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നരച്ചിട്ടും പ്രായമായിട്ടോ അല്ലെ അസുഖം പിടിച്ചിട്ടോ ഇല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. എപ്പോഴും 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ നവയൗവനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ന് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവരൊക്കെ കാണാം, അവരൊക്കെ മുടിയും ഒക്കെ നരച്ച് അസുഖമൊക്കെ പിടിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലാകും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ, ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കും, അല്ലെ? ആ ഭക്തന്മാരെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ, മത്സ്യമായിട്ടും കൂർമ്മമായിട്ടും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മത്സ്യമോ കൂർമ്മമോ ഒന്നും തന്നെയല്ല അല്ലെ. അത് ആ മത്സ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ സമുദ്രത്തിന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത വലിപ്പമായി. കൂർമ്മമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അത്രയും വലിപ്പത്തിലായിട്ട് മന്ദരപർവ്വതം തന്നെ കൂർമാവതാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കടഞ്ഞു എന്ന് പറയും. അത് മറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുകൊണ്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഭഗവാൻ ആ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ തന്നെ താങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോ രൂപങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ്. ഏത് ജീവിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപം സ്വീകരിച്ചാലും അല്ലെ, വരാഹമായാലും മറ്റുള്ള രൂപമൊക്കെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത വ്യക്തികൾ അത് ഭൗതികമായിട്ട് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലൂടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരന് നാമമില്ലെന്ന അഭക്തരുടെ നിർണയം, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭൗതികമല്ലെന്ന ഭക്തരുടെ അറിവും പ്രായോഗികമായി ഒന്ന്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭൗതികമായ നാമമോ രൂപമോ ജനനമോ ആവിർഭാവമോ തിരോധാനമോ ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ അഥവാ അജൻ ആണ്. ഭഗവാൻ അജനാണ്. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ, ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോരോ ഭക്തന്മാർക്ക് അവതരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അജനാണ്. ഭഗവാന് ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. അതാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണസ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ വേറെ കാരണങ്ങൾ, സർവകാരണകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ശുദ്ധ സത്യത്തിൽ സ്വയം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല്ലുകൾ കൊഴിയോ വയസ്സാവുകയോ നരക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നവയൗവനം ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം തന്റെ രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണത്. മറ്റുള്ളവർ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വൃഥാ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തന്നെ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായി ഹർഷോന്മാദത്തിലാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ബുദ്ധിഹീനർക്ക് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ പരിപൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴേ, ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും സംശയിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങിവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നു അല്ലെ. ഒരു വലിയ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണവും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത്യാർത്ഥിയുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികളൊന്നും ഇങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇര പിടിക്കുന്നു അല്ലെ, അവർ കഴിയുന്നു അല്ലെ. മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ധനവും അധികാരവും ഇതിനൊക്കെ അത്യാർത്ഥി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൽ അല്ലെ. മനുഷ്യരൊരിക്കലും സംതൃപ്തരാവുകയുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, മുക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം.
എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ. എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യം ഭഗവാന്റേതാണിത്. നമ്മളൊക്കെ ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉടമ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളല്ല എന്നുള്ള ആ കാര്യം ബോധ്യമായാൽ തന്നെ ഇവിടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവരെയും. അപ്പോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ചാതുർമാസമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിദ്രയിലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്, എന്നാലെല്ലാം അതേപടി നടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ, അല്ലെ, അർജുനന്റെ തേരാളിയാവുകയുണ്ടായി. പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പോ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഒരു ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പരശുരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ 16 17 അശ്വണി പടകളെയൊക്കെ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയുണ്ടായി ആ മഴ ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ 18 അശ്വണികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിണ്ട്, അത്രയും ക്ഷത്രിയരൊക്കെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പരശുരാമനായിട്ട് വേണം. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പരിപൂർണമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛയാൽ എല്ലാം തൽക്ഷണം നടക്കും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക നാമങ്ങളില്ലെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ധാരാളം ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ അസ്തമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഗുണകർമ്മ നാമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണൻ സർവ ആകർഷണീയനാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ ആകർഷകൻ, അല്ലെ? രാമ എന്ന് പറയുന്നത് രമിപ്പിക്കുന്നവൻ. അദ്ദേഹം അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗിരിധാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അഗ്നിശൂദനൻ, മധുസൂദനൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായതിനാൽ അദ്ദേഹം നന്ദതനുജനെന്നും, അല്ലെ, നന്ദനന്ദനെന്നും വിളിക്കും. യശോദാനന്ദനൻ, യശോദാമാതാവ്. ഈ നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അസ്തമുള്ളതാണെങ്കിലും അഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിനാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ നാമരഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക നാമങ്ങളില്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആത്മീയമാണ്, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ നാമമാണ്. അനാമ എന്ന് പറയുന്നത് നാമരഹിതൻ. എന്നാല് ശരിയാണ്, ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങളല്ല ഉള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഭഗവാന് നാമമില്ലാതെ ഭൗതിക നാമങ്ങളില്ല, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നാമം. അത് അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേരിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പറയും നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നിർഗുണൻ എന്നല്ലാതെ ഗുണമില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല. ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. പൊതുവെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഭഗവാൻ നാമരഹിതനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നീ ലീലകളാടാനും പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമായ കൃഷ്ണനായി സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ലെന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അത്ര മഹത്വമേറിയതായിരുന്നു മറ്റാരാലും അത്തരം അസാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ആകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അത് ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 16,100 ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. കാരണം എത്ര മഹത്വമുള്ളവനാണെന്ന്, എത്ര സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുള്ളവനാണെന്ന്, എത്ര കാരുണ്യമുള്ളവനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത്. അല്ലെ, ഭഗവാനെ 16,108 പത്നിമാർ ഭാര്യമാർ. അത് പലപ്പോഴും ആള് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്തായിരുന്നത്? ആ 16,000 രാജ്ഞിമാരെ അല്ലെ ആ പൗമാസുരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അല്ലെ അവരെ പിന്നീട് ആരും സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതുപോലെ വേറെ ആർക്കും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. എത്ര സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുള്ളതാണ്, എത്ര കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം കൃഷ്ണനാണെന്നെങ്കിലും, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാണെന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അളവറ്റ രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് നാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. നാംനാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലായ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും അല്ലെ, ഭഗവാനെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്, അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരുരാജ് ജയ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊരു കാര്യം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസ് മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അസുഖമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാം ട്യൂബിലൂടെയൊക്കെയാണ് എല്ലാം നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഒരു ആത്മാവിന് കൂടുതൽ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കട്ടെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയാ, ഒരാള് ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. ഒരാള് ഭഗവാന്റെ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഒരാള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാജി ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നു. ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് പോലും മാതാജി ആ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിനോ ചൊല്ലുന്നതിനോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല ഭഗവാനോട്. അതിലൂടെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ഒരു ആത്മാവിന് നല്ലതുണ്ടാവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് മാതാജി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാതാജി കുറെ നാമമൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആത്മാവിന് നല്ലത് തന്നെ ഭഗവാൻ വരുത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ പ്രഭുജി ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ താങ്ക് യു പ്രഭു പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭു കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 പ്രഭുജി പ്രഭു ഹരേ ദണ്ഡോത്പ്രണാം കൃഷ്ണ താങ്ക് യു പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച പ്രഭു കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറൊന്നും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം.